کپتان ہیں آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، وزیر اعظم عمران خان ہیں آپ۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا بسم اللہ الرحمن پاکستان۔ الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دلوں میں ڈالا کہ ہر قسم کی رکاوٹ کے باوجود آپ اتنی تعداد میں آج مینار پاکستان یہاں آئے اور مجھے سننے آئے، اور انشاءاللہ آج جو میں آپ سے باتیں کروں گا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالنا ہے، جس دلدل میں ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور اس ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو میں آج آپ کو اپنا پروگرام دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرے پاکستانیوں، ایک چیز تو واضح ہو گئی، جو بھی آج پاور میں بیٹھے ہیں ان کو آج ایک پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں کا جنون رکاوٹوں سے نہیں رک سکتا، کنٹینرز نہیں روک سکتے۔ ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو فورس، نو آرمی can stop an idea whose time has come، کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ کنٹینرز رکھیں، 2000 ہمارے کارکنوں کو آپ نے چھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا، یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے، خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا، سارے راستے میں کنٹینرز رکھ دیے۔ لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے، کوئی کنٹینر، کوئی پولیس، کوئی رینجر، کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔ اور یہ قوم، میں اللہ کا خاص شکر اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ، میں باہر کی دنیا میں اتنا ٹائم گزارا، وہ زندہ قومیں میں نے دیکھی تھی، میں نے لوگوں کو ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا، ناانصافی کے سامنے۔ میں نے باہر کے لوگوں کو امر بالمعروف پہ چلتے دیکھا، برائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں اپنی قوم میں یہ نہیں دیکھتا تھا۔ میں اپنی قوم کو، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہر قسم کا ظلم برداشت کرتے دیکھا، اور جب ایک قوم ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی، میرے پاکستانیوں، وہ غلام بن جاتے ہیں، اور غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں۔ مولانا رومی نے جس طرح کہا
کہ جب میرے اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ کیونکہ غلام رینگتے ہیں، آزاد انسان اوپر جاتے ہیں۔ علامہ اقبال، شاید ہی مسلمان دنیا میں اس طرح کا ذہن آیا ہو، ان کی شاعری، ان کا فلسفہ غور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بار بار پیغام وہ دیتے ہیں ہندوستان کے غلامی کے اندر پسے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے، ان کو مسلمانوں کو یاد کرا رہے تھے کہ ایک وقت تم نے دنیا کی امامت کی تھی اور آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جگا رہے تھے ان کو۔ سارا وقت مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ صرف آزاد انسانوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو پاکستانیوں، ہم جو 23 مارچ بناتے ہیں، ہم 14 اگست بناتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سمجھ ہے کہ آزادی کے لیے کیوں دنیا ترستی ہے؟ کیوں آزادی؟ کئی غلام بھی بڑے خوشحال ہوتے ہیں، کئی ملکوں کے اوپر دوسرے ملکوں نے قبضہ کیا تو وہاں اتنی غربت بھی نہیں ہوئی، وہ ملک کئی بہتر بھی چل پڑے۔ ہانگ کانگ ایک میں مثال دیتا ہوں، ہانگ کانگ غلامی کے اندر ان کے معاشی حالات تو اچھے تھے، لیکن پاکستانیوں سن لو، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمیشہ انسان آزادی چاہتا ہے۔ وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے۔ کبھی آج تک سنا ہے کہ کسی غلام انسان نے، غلام ذہنیت کے انسان نے، یا کسی ملک جو غلام ہو، کبھی سنا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو؟ کبھی سنا ہے کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہو؟ غلام اچھے غلام رہتے ہیں۔ غلاموں کی زندگی میں ذلت ہے۔ اگر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اگر اس کو اپنے مقام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو جانور بھی دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ انسان تو وہ ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے قرآن کے اندر سے، آیتوں کے اندر سے انہوں نے شعر و شاعری کی، بتایا مسلمانوں کو کہ تمہارا مقام ہے، کہ تم ایک عظیم قوم تھے، کیوں اوپر گئے اور آج کیوں نیچے ہو؟ تو پاکستانیوں، میں جو آج آپ سے خاص پہلے تو اپنا پروگرام دینے سے پہلے بات کیا کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ یاد رکھیں، آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ بڑا دعویٰ ہے۔ آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ مولا میں مر جاؤں گا لیکن کسی کی غلامی سوائے تیرے نہیں کروں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور جب میری نظر میں، میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں، لیکن میری نظر میں جب ایک انسان کسی اور انسان کے سامنے جھکتا ہے، جب کسی
बुत की पूजा करता है, और मेरी नजर में सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। जब वो खौफ की गुलामी करता है, वो इंसान जो कुरान में कहते हैं, अल्लाह कहता है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 मेरे सबसे पाकिस्तान के अजीम लीडर कायदे आजम, उन्होंने एक बहुत बड़े ख्वाब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी इसी मिंटो पार्क में वो सुन रहे थे, और वो भी इस ख्वाब की कि जी पाकिस्तान बनेगा। हालांकि तब कोई नहीं समझता था कि हमारा पाकिस्तान बनेगा। कायदे आजम जब पाकिस्तान में, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, जब कराची में पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले जब वो कराची आते हैं, तो अपने असिस्टेंट एडमिरल एहसन को कहते हैं, ये एडमिरल एहसन अपनी डायरीज में लिखते हैं, वो कहते हैं कायदे आजम कहते कि मैं नहीं समझता था मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। बड़ा मुश्किल था ये मुल्क बनना, बड़ा ख्वाब था। तो आज हम अपने आप से पूछें कि क्या इस पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी थी लाखों लोगों ने? हम जब बड़े हो रहे थे तो नहर के ऊपर जिधर हम रहते थे, वहां मेरी वालदा बताती थी कि जब पार्टीशन हुई तो जो कत्लेआम हुई बॉर्डर के ऊपर, कहती वहां औरतें आई हुई होती थी, 10-15 औरतें इकट्ठी, आदमी कितने सारे आदमी कत्ल हो गए। सारा कोई कहानी थी कि जी मेरी बेटी जो उठा के ले गए, बच्चे मार दिए। यानी ऐसी दर्दनाक कहानियां थी कि किस खून की कुर्बानी से यह मुल्क बना था। और वो सब आते थे कि जी एक ख्वाब लेके आए थे पाकिस्तान का। तो हमें आज मेरे पाकिस्तानियों पूछना चाहिए अपने से कि किधर हम गलत गए, क्या वजह है कि ये वो एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। तो मैं आज आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं, इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए लोग, उन्होंने तो कभी आजाद नहीं किया पाकिस्तान को। और आजादी होती क्या है? एक तो होती है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया, हम आजाद हो गए, पाकिस्तान बन गया। लेकिन दूसरी आजादी, और ये मैं आज आपको पहले बात करूंगा और फिर अपना प्रोग्राम दूंगा, दूसरी आजादी क्या है, जो असल आजादी है। असल आजादी आपको इंसाफ देता है। एक कौम को असल आजादी तब मिलती है जिस कौम में कानून की हुक्मरानी होती है, जिधर इंसाफ होता है। और इंसाफ का क्या मतलब? कि जिधर ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर, जिधर कानून कमजोर आदमी को ताकतवर से तहफ्फुज देता है। जब एक माशरे के अंदर एक मुल्क का कानून एक कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देता है, वो इंसानों को आजाद कर देता है। और वो ये आजाद इंसान मुल्क को उठा देते हैं। तो जो आजादी हमें रूल ऑफ लॉ से मिलनी चाहिए थी, कानून की हुक्मरानी से जो आजादी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पहले मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब यह कि आपका आइन खत्म हो गया। जो ताकतवर है वो फैसला करेगा कि कौन सा कानून पे वो चलेगा और कौन से पे नहीं चलेगा। तो मार्शल लॉ लग गया।
شروع میں جی لوگوں نے بڑا کہا کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے برے تھے، سیاستدان تو کام کے نہیں تھے، تو چلے جی ٹھیک ہے، مارشل لا کے ہمیں خطرہ تھا ہندوستان سے۔ اس کے بعد جیسے ہی پالیٹکس واپس شروع ہوئی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیموکریٹس آئے انہوں نے بھی کبھی قانون کی حکمرانی نہیں کی، وہ خود اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا۔ جب مارشل لا آتا تھا قانون ختم، آئین ختم، لیکن جب ہمارے لوگ جو ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہتے تھے انہوں نے بھی قانون کو نہیں چلنے دیا، اپنے لیے NRO لے لیا، باقیوں کو چوروں کو پشک پکڑو لیکن ہم قانون سے اوپر ہیں۔ تو جب قانون کی حکمرانی نہیں آئی پاکستان میں، لوگ تو آزاد نہیں ہوئے، تو یہاں جنگل کا قانون رہا ہے، جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کمزور کے خلاف کرے، وہ کمزور بیچارہ بے بس ہے، کیونکہ ملک کا قانون اس کی حفاظت ہی نہیں کرتا، اور اس لیے لوگ غلام رہتے ہیں۔ آج آپ اپنے پاکستانی جو یہاں سے گئے ہیں برطانیہ، جو یورپ گئے ہیں، جو پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں، ان ملکوں میں جدھر حقیقی جمہوریت ہے اور حقیقی آزادی ہے، پوچھیں ان سے کہ کیا ان کے ملک میں قبضہ گروپ ہوتا ہے؟ قبضہ گروپ وہ ہوتا ہے جو طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے اور قانون بے بس ہوتا ہے۔ جس ملک کے اندر طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کر سکے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں، اور جو ملک خوشحال ہیں جدھر ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے لوگ ویزا لے کے جانے کے لیے، وہاں کیا فرق ہے؟ ادھر ایک لفظ استعمال آج کل ہو رہا ہے، لیول پلئنگ فیلڈ۔ لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے باندھ لو اور دوسرے کو سارا انتظامیہ ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ۔ لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے برابر، اس لیے وہ معاشرے خوشحال ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، بیچارے گاؤں کے اندر جاؤ، عام آدمی تھانہ کچہری پٹواری وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ انگلینڈ کے اندر، یورپ میں کیوں نہیں تھانہ کچہری پٹواری؟ وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انصاف ہے۔ ادھر کا نظام آزاد ملک ہے، وہ لوگوں کو آزاد کیا ہوا ہے، اس لیے وہ خوشحال ہیں۔ وہاں بیچارہ، میں گاؤں میں اب میاں والی میں جب میں گیا پہلی دفعہ آج سے 26 سال پہلے پالیٹکس کے لیے، تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ بیچارہ کیوں غریب آدمی جکڑا ہوا ہے، کمزور آدمی، اس کے گھر چوری ہو، طاقتور چوری کروا دے، اسی کے اوپر پرچہ کر دے پولیس، وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ آج کل تو میں عدالتوں میں جا رہا ہوں تو میرے اوپر، آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ میری کیا کروں، سینچری تو ہو گئی ہے میری، اب میں 150 پہ جا رہا ہوں، 145 ہو گئی۔ وہ بیچارے، اب میں دیکھتا ہوں کہ شکر اللہ نے مجھے کم از کم وکیل دیے، میری پارٹی کے وکیل ہیں جو ساتھ جاتے ہیں، وہ بیچارہ غریب آدمی کیا کرے؟ اس کے اوپر آپ کیس ڈال دیں، وہ دہشت گردی کا کیس، 40 دہشت گردی کے کیس ہے میرے اوپر، 40۔ تو سوچیں وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کا مخالف ہو، اس کی زمین پہ قبضہ کرنا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر کیس ڈال دے، وہ ساری زندگی بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غلامی۔ سندھ میں جائیں، جو سندھ کے اندر ظلم ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جو وہاں کے اس وقت مسلط ہیں،
جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں، کوئی لوگ ان کے سامنے بے بس ہیں، مجال نہیں ہے کچھ کر سکیں۔ پولیس تھانے جائیں گے وہاں ڈرتے ہیں، غنڈے پالے ہوئے ہیں جو ان کو پیسے لے لیں، کچھ کر دیں، ڈرائیں دھمکائیں، کوئی آدمی آواز اپنی نہیں اٹھا سکتا ظلم کے خلاف۔ غلام ہیں، کیسے قوم اٹھ سکتی ہے؟ تو جو آج میں نے آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں آزادی کی، کیونکہ اصل میں ہماری جنگ ہے حقیقی آزادی کی، اور حقیقی آزادی تب آئے گی جب ملک میں رول آف لا اور انصاف ہوگا، جب انصاف ہوگا، لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ جب لوگوں کے حقوق ہوں گے، جب ایک ملک کا عدالتی نظام لوگوں کی حقوق کی حفاظت کرے گا، آپ کو کوئی لندن یا انگلینڈ جانا نوکریوں کے لیے پڑے گا، کوئی یورپ نہیں جانا پڑے گا نوکریوں کے لیے۔ اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ویزوں کے پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوں پھر پیسے دیں۔ بچارے وہ پاکستانی، میں تو خیر سب پہ بھی دل روتا ہے، لیکن جو پاکستانی، کتنے لوگ ہمارے ڈوبے ہیں کہ رات میں وہ چھوٹی سی کشتیوں کے اندر کسی طرح یورپ میں گھستے گھستے ہماری بچاری ہاکی پلیئر وہ جا رہی تھی کہ کسی طرح وہ یورپ چلی جائے، وہ بچاری ڈوب گئی اور لوگوں کے ساتھ۔ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے۔ میں 3.5 سال جب پرائم منسٹر رہا ہوں، مجھے خود حیرت ہوگی کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں، لیکن جب قانون ہی نہیں ہے، جب انصاف ہی نہیں ہے، جب جس کی لاٹھی جس کی بھینس، جب تک پر حکومت نہیں کرے وہ ملک کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کون سی آپ اکنامک پالیسی لے کے آئیں گے اس ملک میں جدھر انصاف ہی نہیں ہے، جدھر کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے، جدھر رول آف لا نہیں ہے؟ آپ جو مرضی کر لیں، اس ملک کی قسمت تو تباہی ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوم کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سرخ پہ جب بجلی کڑکے گی ہم دیکھیں گے۔ اچھا میرے پاکستانیوں، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے شروع میں جیسے میں پرائم منسٹر بنا، میں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا جو اللہ ہے میں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ میرا جو مولا ہے اس کا قرآن میں کہتا ہے کہ ایک انسان اس کا حبیب ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ قرآن میں ہمیں حکم کرتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی انسان کو اتنی کامیابی نہیں ملی، دنیا کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں آیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب کوئی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا۔ تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو ان کی زندگی ایک تو ان کے اعمال ہیں، لیکن مدینہ کی ریاست ان کی سنت ہے۔ اور اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے
کہ وہ جو ریاست بنائی تھی مدینہ کی، دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے وہ کیا چیز تھی، وہ کیا اصولوں کے اوپر وہ کھڑا کیا تھا مدینہ کی ریاست، کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ ذرا جو آپ میں سے تاریخ جانتے ہیں ذرا یہ یاد رکھیں. میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ 625 جنگ بدر 313 لڑنے والے تھے. یہ ذرا غور کریں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ جو ورلڈ ہسٹری ہے اس کے اندر یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. 636 11 سال پہلے مدینہ میں 313 اور اس کے بعد 2 جنگوں میں خندق اور احد کے اندر بال بال امہ بچی، بال بال بچے مسلمان. لیکن 636 جو وہ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور تھی، رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، وہ 636 میں یارموک کی جنگ میں گھٹنے ٹیک دیتا ہے. صرف 11 سال کے بعد. یہ تاریخ ہے. اور دوسری سپر پاور جو پرشین ایمپائر تھا وہ 637 میں قدسیہ میں گھٹنے ٹیک دیتا ہے. تو میں آج ابھی بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ہم سیکھ رہے کہ وہ کیا اصول تھے کہ انہوں نے ان عربوں کی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاور تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی. سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے جو اصول کھڑا کیا تھا عدل اور انصاف. انہوں نے لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کیا تھا، غلامی سے آزاد کیا تھا. جب انصاف ملا ان لوگوں کو، انسان برابر ہو گئے قانون میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت ایک یہودی سے قاضی کیس ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں مانتا. یہ مسلمانوں کا انصاف تھا. آج کی دنیا میں مجھے بتائیں، اپنے ملک کو تو چھوڑے نا، میں بات کر رہا ہوں جو مغربی ملک اپنے آپ کو انصاف کے آج ہمارے سے بہت آگے سمجھتے ہیں، کیا وہاں بھی ہو سکتا ہے آج یہ کہ اقلیت وہ ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت جائے؟ اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مقام، کیونکہ انصاف تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. حضرت عمر بیٹا جب ان کا قانون توڑتا ہے کوڑے مرواتے ہیں اس کو. کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا، انصاف تھا. ایک حضرت عمر کے دور میں واقعہ ہوا، ایک شہزادہ مسلمان ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس کے چوغے پہ، وہ مارتا ہے اس کو، غلام کو. غلام جا کے حضرت عمر کو بتاتا ہے. حضرت عمر اس شہزادے کو بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا. ہاں، اس نے کہا اس کی جرت ہے. غلام کو کہتے ہیں واپس مارو اس کو. وہ شہزادہ دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ چیز قائم ہو جاتی ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. تو پاکستانیوں، اپنی تاریخ سے سیکھو، سیکھو. اور یہ جو آج میں آج آپ کو اس نئے دور کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی ہماری زندگی میں ذلت ہے. وہ پرائم منسٹر بھیک مانگ کے پھر رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے. اب تو خیر جنرل باجوہ کا بیان آ گیا ہے کہ 40 منٹ میں اس کو برا بھلا کہتا تھا، چپ کر کے شہباز شریف میری بات سنتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ڈکی میں گھس کے آپ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کریں. بہرحال میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ سنیں میری بات. دیکھیں، آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں. جب دلی کی سلطنت تھی 350 سال،
जो हुक्मरान जिसके दौर में इंसाफ था वहां खुशहाली थी, जो जालिम था वहां कैद भी पड़े। तारीख उठा के देख लें। जब शेर शाह सूरी जो हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लीडर था, वो कैसे ऊपर आया था? उसके बाप की एक जागीर थी, उसको कहा वो जागीर संभालो बिहार के अंदर। उसने जागीर को एक मिसाल बना दिया। कैसे? कानून की हुक्मरानी कायम करके सारे बड़े बड़े डाकुओं को उसने मार दार के भगा दिया, अमन कायम कर दिया। सारे इर्द गिर्द से जो ताजर थे वो सारे उधर पहुंच गए, वो खुशहाल हो गया। सबसे ज्यादा खुशहाल उसकी जागीर हो गई, उधर से वो उठा। तो जब विंस्टन चर्चिल जब दूसरी जंग अजीम में तबाह हो रहा था ब्रिटानिया, तो उससे जब लोगों ने आके पूछा कि जी हम बच जाएंगे, हिटलर की फौजें पहुंच गई हैं, यूरोप फतह कर लिया है, या बमबारी हो रही है, क्या हम बच जाएंगे? तो चर्चिल ने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा हां, तो कहता कोई ताकत नहीं हमें हरा सकती। तो मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें कि जो जुल्म का निजाम है, ये आप फैसला करना कि आपने उसका मुकाबला करना है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जुल्म का निजाम मौजूदा पाकिस्तान में वो है क्या। जरा अब मैं थोड़ी एक दो वीडियोस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि यहां किस किस्म का जंगल का कानून है आज, या जंगल का कानून है, या कोई किसी को परवाह नहीं है कि कानून मुल्क का है या क्या है। जो दिल करा जिसको पकड़ा उठा लिया। 2000 हमारे कारकुनों को उठा लिया इन्होंने, रातों को गए, घरों से उठा लिया। वो बेचारी डॉक्टर रुबीना अपनी क्लिनिक में बैठी थी, उसको उठा के ले गए। वो मैं भी आपको बाद में आता हूं, पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। पहली दफा 25 मई में हमने एक मार्च की इस्लामाबाद। 3 मार्चेस पीडीएम के लोगों ने मेरी दौर में की थी। एक एफआईआर नहीं कटी, कोई रुकावट नहीं थी। बल्कि तो मैंने कहा था आप मार्च करें, मैं आपके लिए खाने खूने का बंदोबस्त करूंगा। और मुझे बेचारे बिलावल पे बड़ा अफसोस था, वो मुझे डर था रोई ना पड़े, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दूंगा। जब 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया, पकड़ के ले गए लोगों को। वो हमने जो कभी तसव्वुर नहीं किया पाकिस्तान में होगा। वहां जाके इन्होंने जो शेलिंग की, जो इन्होंने लोगों से जुल्म किया, औरतें बच्चे, वो सारी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। फिर अब इस साल आ जाए 8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की, जमान पार्क से शुरू करनी थी। जरा ये अब गौर से सुने हुआ क्या। पुलिस हमें परमिशन देती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होता है। हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टीयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। हमें परमिशन मिली हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी वो पुलिस ने जिधर जिधर रैलीज आ रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टीयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मुझे समझना है कि ये हुआ क्या है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे घर में खबरें आई, मैं समझ गया। इश्तियाल कर हमारे लोगों को उसमें डालना चाहते थे। मैंने रैली खत्म कर दी। मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते।
جو الیکشن چاہتا ہے وہ تو صاحب وہ فساد تو نہیں چاہے گا. الیکشن جو نہیں چاہتے, جو ڈرے ہوئے ہیں, جو بھاگ رہے ہیں, وہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح فساد ہو اور الیکشن آگے چلے. میں کینسل کر دیتا ہوں, اگلے دن پھر اناؤنس کرتے ہیں, پھر اجازت نہیں دیتے, پھر کینسل کر دیتے ہیں. لیکن جو وہ 8 مارچ کو ہوا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ ایک پرامن ریلی جس کی اجازت ہے اسے ہوا کیا, یہ ذرا دیکھیں پہلے. انہوں نے کچھ ملایا گاڑی توڑی ہے, میرے کپڑے پھاڑے ہیں, دیکھ سکتے ہیں ڈنڈے. یہ جو آپ نے دیکھا, یہ آرام سے ریلی میں لوگ جا رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ پولیس کا تشدد ہوتا ہے. لیکن جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے, میں وہ چاہتا ہوں آپ دیکھیں. ایک ملنگ, ایک درویش, ایک اسپیشل پرسن, جس سے وہ سارے میرے گھر کے باہر جو کیمپ لگا ہوا تھا, سب جس سے پیار کرتے تھے, جس کے پاس پیار کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں, اس کو پیار میں لوگ ذل شاہ کہتے تھے. اب ذرا ایک ویڈیو دیکھیں ذل شاہ کی, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا. اور اور لوگوں کو بھی پکڑا, اس کو اٹھایا. اور میرے خیال میں ان درندوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسپیشل چائلڈ ہے. انہوں نے اس کو مارا ہوگا, اس نے آگے سے اس طرح کی باتیں, کیونکہ اس کے پاس تو وہ تو ایک جنونی آدمی تھا, اپنی دنیا میں رہنے والا. انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 26 جگہ انہوں نے اس کو تشدد کیا اور اس کو مارا. اس کے جو زخم تھے وہ سارے سوشل میڈیا پہ تھے. اور ذل شاہ کو انہوں نے مار کے سڑک کے کنارے پھینک دیا. اور یہ بے غیرتوں نے صرف یہ نہیں کیا, اس کا قتل کا کیس میرے پہ ڈال دیا کہ عمران خان نے قتل کر دیا. اور یہ میں پاکستانیوں کو بتاؤں, کسی آزاد ملک میں یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف غلام ملکوں میں ہوتا ہے, جدھر ان کو اس ملک کا قانون جن کی حفاظت نہیں کرتا, طاقتور ایسی حرکتیں کرتا ہے. یہ سارے پاکستان میں آج کمزور لوگوں سے ہوتا ہے, ان پہ ظلم بھی ہوتا ہے اور پرچے بھی ان پہ کٹتے ہیں. یہ ذل شاہ کو جس بے دردی سے انہوں نے قتل کیا, میرے پاکستانیوں, میں تو اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی دے, جن لوگوں نے جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا, ان کو اس ملک میں قانون کے تحت, ویسے نہیں, دل تو میرا کرتا ہے ویسے ان کو بندوبست کروں, لیکن قانون کے تحت اس سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے.
یہ انسان نہیں ہے، یہ درندے بھی نہیں ہیں، یہ کیسا، یہ ان کے جو ذہن ہیں یہ بیمار لوگ ہیں. اور انہوں نے اس کے بعد میرے پہ قتل کا کیس کیا. اس کے بعد 3 دن کے بعد ان کو عقل آئی، پھر کہتے ایکسیڈنٹ میں مر گیا. اس کے بعد کیا ہوا آپ ذرا آگے سنیں. اس دن یہ ہوا 14 مارچ میرے گھر ایک وارنٹ لے کے آ گیا. میں نے ان کو سمجھایا کہ جو وارنٹ تھی وہ غیر قانونی تھی. میرے پاس بیل تھی 18 مارچ کی، جو میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے عدالت میں. تو میں تو پہلے ہی جا رہا تھا. پولیس آ گئی، جی آپ کو اسلام آباد لے کے جانا ہے. میں نے شیورٹی بانڈ دیا وکیل نے. اگر قانون کہتا ہے شیورٹی بانڈ دے دو تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی. ایشورٹی بانڈ کے میں پہلے ہی 18 کو عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. انہوں نے میرا ایشورٹی بانڈ نہیں لیا. 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر حملہ ہو گیا. رینجرز، پولیس، 3 طرف سے حملہ. جس طرح پتہ نہیں عمران خان کوئی کتنا بڑا دہشت گرد تھا. سارا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے وہ چلائی، وہ واٹر کینن جس کے اندر کیمیکل تھا. پھر انہوں نے بندوقیں چلائی، پیلٹ گن چلائی. میں صرف یہ اب آپ کو دوں جو اس دن ہمارے ساتھ ہوا. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا پاکستانیوں کہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر اسرائیل کیا کرتا ہے، کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہندوستان کیا کرتا ہے. مجھے ایسے احساس ہوا کہ کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ کی ریاست آپ کے اوپر حملہ کر دے. ہوا جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے اوپر پرچے کاٹ دیے. پانی پھینکا گیا ہے. گاڑی میں گیا بھائی، یہ شہر ہے جو فائرنگ کرتی ہے انہوں نے سیدھی. 2 گھنٹے سے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. ان لوگوں نے مجھے جو نا پکڑ کے مجھے جو نا اتنا مارے. گولی ہم پہ چل رہی تھی، یہ دیکھو. جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پولیس نے جو بلٹ فائر کی ہیں وہ لگے ہیں. سیدھے چل مارے انہوں نے. یہ انہوں نے شیلنگ شروع کر دیا. اور یہ اندر آگ لگ گئی ہے. یہ بچے آج اگر آپ فرانس میں دیکھیں وہاں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں پینشنز کے اوپر. کبھی آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھا وہ چیزیں بھی جلا رہے ہیں، وہ گاڑیاں بھی جلا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس ان کے اوپر فائرنگ کر رہی ہے یا رینجرز. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے لوگوں کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں غیر، اور پھر تشدد کر رہے ہیں ان کے اوپر. کبھی فرانس کے اندر یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ آزاد ہیں. ان کے قانون ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو اجازت دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کرو. اور ہم تو احتجاج بھی نہیں کر رہے تھے. لوگ کیوں میرے گھر کے باہر آئے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ مجھے اریسٹ جو کرنے آئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں. اور لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جیلوں میں ڈال کے تشدد کرتے ہیں. سارے لوگوں کو پتا تھا کہ جو اعظم سواتی سے کیا کیا، جیل میں ڈال کے کپڑے اتارے، تشدد کیا ایک 75 سال آدمی کو. کوئی شرم نہیں ان کو آئی. کیا پاکستان کا آئین رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے؟ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ننگا کر کے اس کو ذلیل کرو، اس کی ویڈیو بناؤ. اس سے پہلے شہباز گل اس کو اٹھا کے لے گئے. 2 دن اس کو پکڑ کے الٹا لٹکایا، اس کو ننگا کیا، اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا. پھر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے. کتنے لڑکوں کو لے کے گئے ان کے اوپر یہی انہوں نے کیا.
پتہ نہیں ان بے غیرتوں کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے. جو یہ کر رہے ہیں ان کو سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. یہ نارمل لوگ نہیں ہیں, یہ ذہنی مریض ہیں. بچوں کو جا کے ننگا کر کے ان کی تصویریں ان کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں. اور لوگوں کو سب جو میرے گھر کے باہر کیوں لوگ آئے؟ لوگ اس لیے آئے کہ لوگوں کو پتہ یہ بدنیت لوگ ہیں. یہ جو فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ, جب پتا تھا کہ میری بیل ہے اور غیر قانونی چیز پہ کوئی کیس میرے اوپر نہیں ہے, ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے. کیا قوم 50 سال سے مجھے جانتی ہے؟ کیا قوم مانے گی کہ عمران خان دہشت گرد ہے؟ 40 دہشت گردی کے کیس ہے, قتل کا کیس ہے, دین مذہب کا کیس ہے, توہین مذہب کا, غداری کا کیس ہے. جو لوگ اس ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر گئے وہ تو فیصلے کر رہے ہیں آج. جن لوگوں نے فوج کے خلاف وہ میمو گیٹ کے اندر زرداری نے جو امریکنوں کو کہا کہ ہماری فوج سے بچا لو, وہ آج فیصلے کر رہا ہے ملک کے. ادھر نواز شریف جس نے ڈان لیگز کے اندر جو اس نے اپنی فوج کی شکایتیں کر رہے ہیں ہندوستان کو, وہ آج فیصلے کر رہا ہے. اور عمران خان جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, جس کی نہ کوئی بار پراپرٹی نہ دولت, سب کچھ بیچ کے آج اپنے ملک میں لے آیا ہے, اس کو غدار بنا دیا ہے. تو لوگوں نے, اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں, اتنی 26 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے, آخر میں اتنی ٹیئر گیسنگ کی, رینجرز آ گئے, 72 بند گاڑی لے آئے میرے گھر کے باہر, آمڈ کار, کہ پتہ نہیں کلبھوشن سے بھی زیادہ بڑا کوئی غدار بیٹھا ہوا ہے وہاں. تو آخر میں لڑکے تھک گئے, وہ سارے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی نیت ہی نہیں ٹھیک. پہلے انہی لوگوں نے تو پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے, اب یہی لوگ اب مجھے جیل میں لے کے جائیں گے. سب ڈرے ہوئے تھے. تو میں نے جب صبح آخر میں انہوں نے ایک اتنی بڑی واردات کی جو آرمڈ کار کے ساتھ آ گئے, تو میں نے ان کو سب کو کہا, 50 لڑکے رہ گئے تھے, میں نے ان کا دیکھو بات سنو, میں یہاں خون نہیں چاہتا. تو میں اپنا بیگ پیک کیا ہوا تھا, میں کہ میں جا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو حراست میں دینے لگا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کا کسی کا خون ہو. وہ سامنے لیٹ گئے, انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانے دینا کہ یہ آپ کو مار دیں گے. اور جو انہوں نے کیا ہے, ہمارے لوگوں کو جس طرح اٹھا کے تشدد کیا ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. 2000 لوگ ہمارے اٹھائے انہوں نے, اور کیسے لوگ اٹھائے. اظہر مشوانی, سوشل میڈیا کا بیچارہ نوجوان, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر اٹھا کے لے گئے. اس کے ماں باپ کی مجھے میسجز آ رہی ہیں کہ جی وہ میرا بیٹا کدھر گیا, اس کی بہنیں کر رہی ہیں, بھائی آئے ہیں. اس کو حسان نیازی میرا بھانجا انگلینڈ سے بیرسٹر بن کے آیا کہ جی میں پاکستان کی خدمت کروں گا, وہ بیل لے کے آیا, اس کو اٹھا کے لے گئے. اور کیونکہ وہ میرا بھانجا تھا, اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. وہی انہوں نے جو کیا کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے جو سب سے کرتے ہیں بے غیرت لوگ, کہ شرم نہیں آتی کہ آپ ان کے کپڑے اتاریں اور آپ ان کو ذلیل کریں. ذلیل تو آپ ہیں, اللہ کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا کسی کو, اس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب
न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न। इसके अलावा सहाफियों जो इमरान खान की कवरेज देता है, पहले इन्होंने वो अशरफ शरीफ, मैं तो उसको सलाम करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इस पाए का जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आया ही नहीं कभी। वो आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, ज़मीर की कीमत नहीं थी, खौफ को काबू पा चुका था। धमकियों के बावजूद वो खड़ा था राह हक पे, मुल्क से बाहर गया, कत्ल करवा दिया। साबर शाकर मुल्क से बाहर है, डॉक्टर पीरजादा वो मुल्क से बाहर है। जो आदमी इमरान खान की कोई पॉजिटिव चीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोल चैनल उसके सरबराह को पकड़ के जेल में डाला, तशद्दुद किया। ARY के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ कि इमरान खान को ना दिखाओ। सिर्फ जो इनके बिके हुए पालतू चैनल्स, उनको सारा वो चले, जो प्रोपेगेंडा इमरान खान, वो ठीक है, लेकिन जो थोड़ी पब्लिसिटी देते जो सहाफी, सोशल मीडिया, उनके पीछे पड़ जाते हैं। कब पाकिस्तान में इस तरह की सख्ती थी? और कोशिश किसी तरह कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर इतना खौफ तारी हो जाए, लोग इतना डर जाएं कि लोग इन जालिमों को कबूल कर लें। तो मेरा आज अपनी सारी कौम को पैगाम है ये कि देखें, ये जो खौफ है, मैं जो नजर देख रहा हूं अपने मुल्क में, उन्होंने आज भी कहा कि जी दहशतगर्दी होगी, सिक्योरिटी, मैं देख रहा हूं इतनी ख्वातीन आई हुई है, उसके बावजूद क्योंकि खौफ के ऊपर काबू पा लिया है, कौम आजाद हो रही है। और ये कौम जिस तरफ अब निकल गई है, कोई लोग जो ऊपर समझता है कि इनको गुलाम बना सकता है, उसको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये अब वो कौम, और इंशाल्लाह उस रास्ते पर निकल गई है जो एक बड़ा अजीम ख्वाब पाकिस्तान का था। पाकिस्तान का अजीम ख्वाब सिर्फ आजाद पाकिस्तानी बना सकते हैं, गुलाम नहीं बना सकते। पहले तो मैं और भी बता दूं कि मुझे इतना अफसोस है जिस तरह के लोगों को पकड़ा। आमिर मुगल हमारा, उसके बच्चों को ले गए, वो हमारा कारकुन इस्लामाबाद में बच्चे पकड़ के ले गए उसके। ये कब हुआ? और सिर्फ सारों को डरा धमका रहे हैं। इनका ख्याल था कि आज कोई आएगा ही नहीं मीनारे पाकिस्तान में, कि डर इतना हो गया, लोगों को डर हो गया है। अच्छा जी, मैं अब दूसरी चीज पे आता हूं। जो इन्होंने, अच्छा मुझे जब बुलाया इस्लामाबाद, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं कि मैं जब इस्लामाबाद जाना था 18 तारीख को, इन सबको पता था कि मैं पहले अदालत में गया था। उससे पहले 17 की शाम को अदालत ने मुझे कहा था कि अब कोई पंजाब पुलिस आपके घर कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट अगर उन्होंने लेना है तो एक एसपी का नाम लिया और एक हमारा उस वक्त शिबली फराज थे, उन दोनों के होते हुए वो मेरे घर में आके देखेंगे। उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं, कोई असला है वहां। मैं जाता हूं इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरे घर के ऊपर दरवाजा तोड़ के कोई 50 पुलिस वाले घुस जाते हैं। अकेली बेचारी बुशरा बेगम घर पे, अकेली 3-4 मुलाजिम के साथ, और वो घर पे घुसते हैं, सारे घर के ऊपर छतों पे घर को जो चीज आती है लूट लेते हैं। और वो जो बेचारे 5-6 मुलाजिम थे उनको जिस बेदर्दी से मारते, मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक दफा देखें कि ये इन्होंने
ایک آدمی چھوڑیں کہ عمران ایکس پرائم منسٹر یا لوگ جانتے ہیں، کسی بھی باعزت کسی بھی گھر میں اگر پتا ہو کہ خامد گھر نہیں ہے، بیوی ایک دیندار خاتون پردہ دار، سوچیں کہ اس کے گھر میں کبھی یہ آج تک پاکستان میں ہوا ہے؟ میں وہ سارے جو آفیسرز اس ملک میں ہمارے ججز صاحبان، پولیس کے آفیسرز، فوج کے آفیسرز، پاکستانی اپنے، میں سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر یہ ہوتا تو آپ کیا تکلیف ہوتی؟ آپ کو ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اگر آپ میں غیرت ہو اور آپ کی بیوی بیچاری اکیلی گھر ہو اور اس میں اس طرح کے، اور یہ انسان نہیں ہے، وہ بیچارے 5-6 نوکروں کو اٹھا کے مارا، جس طرح کسی کا بازو توڑ دیا، ایک کو بیچارے خسامے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے ہیں۔ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ کسی آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا۔ جن ملکوں کے اندر قانون ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی۔ تو اگر یہ میرے گھر پہ کر سکتے، کسی کے گھر پہ بھی یہ اس طرح اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہاں تو جنگل کا قانون ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے آپ کچھ بھی کر دیں۔ میں پہنچتا ہوں اسلام آباد، اب یہ بھی سنیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے، میں سمجھا مجھے پکڑنے اریسٹ کر لیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں مارنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میں وہاں سے جب جوڈیشل کمپلیکس پہ گیا، سارے راستے ٹیئر گیسنگ کہ کسی طرح عمران خان اکیلا ہو جائے، لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں۔ لوگ آ کے گھروں سے لوگ نکل کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ۔ اب میں آخر میں پہنچتا ہوں اپنی حاضری لگانے کے لیے عدالت میں، 5 گھنٹے لگتے ہیں مجھے ٹول پلازا سے اسلام آباد سے جوڈیشل کمپلیکس، جو 20 منٹ کا راستہ تھا، سارا راستہ پولیس اور رینجرز کہ جس طرح کالبھوشن سے بھی بڑا، جس طرح میں نے کہا کوئی دہشت گرد آ رہا ہے۔ 40 منٹ میں باہر کھڑا رہتا ہوں، اور جب باہر پہنچ رہا ہوتا ہوں تو اوپر سے پولیس پتھر پھینک رہی ہوتی ہے، لوگوں کو اشتعال دے رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح وہاں تصادم ہو، اور تصادم کے اندر عمران خان کو کہیں جی وہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل ہو گیا۔ ذرا یہ سوچیں کہ یہ کبھی کسی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے ہوا ہے؟ یہ اب پہلے تو آپ جوڈیشل کمپلیکس سے دیکھیں گے پولیس پتھر مار رہی ہے۔ یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤ نہیں کر رہے تھے، پولیس والوں نے پتھراؤ جتنا کیا ہے اتنی انہوں نے یہ دیکھو، یہ گورنمنٹ، یہ پولیس، یہ کس طرح پتھر ماری ہے، جو کہ اب یہ پہلے پتھراؤ کر رہے ہیں، نیچے لوگوں کو انہوں نے اشتعال میں ڈالا، اور پھر میں جب گاڑی دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے آپ کے سامنے وہ گاڑی کے سامنے پولیس دیکھے اور وہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر
हमारा एक पीटीआई का एक कारकुन आता है मेरी गाड़ी में, और वो अंदर से आता है, कहता है जल्दी से निकलें, यहां अंदर सारा नामालूम अफराद कब्जा करके बैठे हुए हैं, सीटीडी की वर्दियों में वो हैं, और उनका कोई और, उनके अज़ाइम कुछ और हैं, और अल्लाह बचाने वाला है कि हम बिल्कुल ठीक टाइम पे वहां से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो आईजी इस्लामाबाद पुलिस वालों को गालियां निकालते, तुमने निकलने क्यों दिया। ये हो रहा है आज मेरे साथ। वापस आता हूं, पता चलता है जी एक और ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। 1000 रेंजर तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि पुलिस अब झिझक रही है ज़मान पाक पे अटैक करने के लिए, तो 1000 रेंजर तैयार किए हुए हैं ज़मान पाक को फतह करने के लिए। तो वो मुझे पता चलता है, मैं टीवी पे आके लोगों को बताता हूं प्लान क्या है। प्लान तो मुझे अंदर से पता चलता है। जिस तरह जब मुझे कत्ल करने लगे थे तो मैंने 1.5 महीना पहले सारी कौम को बताया था कि इन्हें दीनी इंतहा पसंद के नाम पे वारदात करनी है, और वही हुआ। तो फिर मुझे तो अंदर से इंफॉर्मेशन थी कि इन्होंने क्या करना था। तो बहरहाल अब मैं आगे चलता हूं। जो 30 अप्रैल का इलेक्शन उन्होंने डिले किया, ये कौम जरा गौर से सुन लो। अब ये जो मुल्क में अब जंगल का कानून आ रहा है, और तकरीबन आ गया, ये जो इन्होंने किया है कि जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है, तो किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा। हमारे पास जी कहते पैसे नहीं है। तो मुझे ये इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताए कि मुल्क का तो तुमने वैसी तवालियां निकलता जा रहा है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे। तो इसका मतलब तो इलेक्शन होंगे नहीं। कभी इस तरह का सुना है किसी महज़ब माशरे में कि आइन कह रहा है कि इलेक्शन होंगे और ये कहते पैसे नहीं है जी इसलिए इलेक्शन नहीं। झूठ बोला कि जी आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ ने तस्दीक की कि हम नहीं कह रहे। तो कोशिश क्या है इनकी, इलेक्शन से भागो। अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो, किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। उसके लिए हम अदालत में जा चुके हैं, और मैं आज सारे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी को यहां से अपील कर रहा हूं कि ये वो वक्त आ गया है कि आज आपने स्टैंड ना लिया, अगर आज आप आइन के साथ ना खड़े हुए, तो उसके बाद मुल्क में कानून खत्म। जो ताकतवर चाहेगा वही कानून होगा। जब वो फैसला करेगा कि इलेक्शन है तो तभी इलेक्शन होगा। तो पाकिस्तानियों, हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। मुझे सारे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप खड़े होंगे पाकिस्तान की आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब मैं सिर्फ माशरत के ऊपर 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि 6 लोग आटे की लाइनों पे खड़े होकर बेचारे जान बहाक हो गए। मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूं कि अगर आपने आटा बांटना है तो क्या यह तरीका है कि इस तरह लोगों को जलील खड़ा करके जिल्लत दे के कभी इस तरह भी आटा बांटा जाता है? हमने अपने एहसास प्रोग्राम में
14,000 रुपया जो स्टाइपेंड दिया था गरीब लोगों को, स्कूलों के अंदर बुलाया, मुहज़्ज़ब तरीके से बिठाया, उनको आराम से इज्जत से पैसे दिए, इस तरह जलील नहीं किया। और दूसरा, मैं आज सिर्फ यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज, क्या क़यामत आ गई कि हमारे पिछले अप्रैल के अंदर जब हमारी हुकूमत थी 1 किलो आटा 55 रुपए का था, आज 115 रुपए का गवर्नमेंट का रेट है और बाजार में 155 रुपए का मिल रहा है 1 किलो। क्या हुआ? कौन सी क़यामत आ गई कि 3 गुना ज्यादा आटा बढ़ गया? जनरल बाजवा वो आजकल इंटरव्यू देते हैं, तो एक इंटरव्यू में कहा उसने कहा इमरान खान बड़ा खतरनाक था पाकिस्तान के लिए, शायद इसलिए उसने हटाया और इनको ले आया। तो मैं उससे पूछता हूं कि आज जरा मुझे ये सिर्फ इन सवालों का जवाब दे दे कि आज, पहले मैं तेल पे आता हूं, आज दुनिया की आलमी मार्केट के अंदर जो तेल बिक रहा है वो $70 से $75 इस पे तेल बिक रहा है। हमारे दौर में $110 से $115 पे था। अब मुझे यह बताएं कि हम तो 150 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल तकरीबन 150 रुपए का बेच रहे थे, आज क्या हो गया है? आज होता है कि 293 रुपए का डीजल और 272 रुपए का पेट्रोल, तो दुनिया में तो तेल तकरीबन आधा हो गया है। तो हमें यह समझाएं कि आटा भी आसमानों पे। आज जो पाकिस्तान की जो हर हफ्ते वीक ऑन वीक जो कहते हैं एसपीआई जो महंगाई है वो 47% पे पहुंच गई है। सारे पाकिस्तान के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। हिंदुस्तान, जब हमारी हुकूमत थी तो हिंदुस्तान में महंगाई 5.5% थी, पाकिस्तान में 10% के करीब थी। तो आज ये बताएं कि हिंदुस्तान में तो महंगाई गई है 6.5% और पाकिस्तान में पहुंच गई है 31%। 3 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। तो लोगों से पूछे, तनख्वाहदार से पूछे कि उनके ऊपर क्या हुआ। हम जब थे डॉलर, पिछली मार्च में जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो डॉलर कितना था? 178 रुपए का, आज पहुंच गया 283 रुपए का। यानी अगर आपके बैंक में पिछली मार्च अप्रैल में आपका 100 रुपया था तो वो 65 रुपया रह गया है। वो जो 100 रुपया था वो सिर्फ आज 65 रुपए की चीजें खरीद सकता है। तो मैं बाजवा से पूछता हूं कि मैं तो बड़ा खतरनाक था, तो ये बताएं कि ये किसको ऊपर बिठा दिया है कि पाकिस्तान घुटनों पे पहुंच गया है। आपको आज से 10 महीने पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, समी इब्राहिम के साथ वो इंटरव्यू था। तो ये जरा छोटा सा क्लिप ये देख ले। ये आज से 10 महीने पहले था। तो इन्होंने असेंबली में कहा कि इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर कर दो। मेरे ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि रेजोल्यूशन पास करो गद्दारी की। उधर क्लिप सुन ले 10 महीने पहले यह क्या था। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि
आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। 10 महीने पहले ये कहा था, आज खुद इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमारा दिवालिया निकल गया है। इसहाक डार सेनेट के अंदर कहता है कि हमें आईएमएफ कह रही है कि जो हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोको। आईएमएफ ने कहा, हमने नहीं कहा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज गौर से सुन लें, जब एक कौम माशी तौर पे जब वो गिरती है, तो जैसे ही वो गिरती है उसकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होती है। जब सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी फौज, लेकिन जब माशी तौर पे वो गिरा तो वो टूट गया। हम भी आज उधर खड़े हैं। अगर हमने अभी, जो मैं ये अब अगली बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट इस सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी हमने इस मुल्क को ना संभाला, ये सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अभी आपको अपना प्रोग्राम देने लगा हूं 10 पॉइंट का कि मैं आगे कैसे हमने मुल्क को निकालना है। तो मैं उससे पहले मैं आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे यह बताएं कि यह तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना। ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई, ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ये तो पाकिस्तान से जब मसला आता है ये बाहर भाग जाते हैं। तो इनके पास, अगर आप कोई समझते हैं कि ये मुल्क को संभाल सकेंगे जिस तेजी से हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने लगा। तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम अब ये मैं आपको बताने लगा हूं क्या है पाकिस्तान को। जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, कोई आसान रास्ता नहीं है इसको इस मुश्किल से निकालने का। अब सारे मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुश्किल फैसले वो कर सकता है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो, जो इलेक्शन से पब्लिक की वोट के जरिए आया हो, जिसको पब्लिक जिस पे एतमाद करे, वो बड़े बड़े फैसले करेगा। वो इस मुल्क को जब तक एक वो जमात जो गवर्नमेंट में आएगी पब्लिक के मैंडेट से, पब्लिक की वोट से, वो पहला कदम होगा। क्योंकि जब एक 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। उसके बाद अगला स्टेप होगा। और मैं आज आपको बताऊं कि हमारा मसला क्या है। हमारा 2 मसले हैं। हम जितने भी पैसे टैक्स से इकट्ठे करते हैं वो काफी नहीं है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हमें कर्जों के ऊपर किस्तें देनी पड़ती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम शुरू ही करते हैं
हम शुरू ही होते हैं खसारे से और हमें कर्जे पे मुल्क चलाना पड़ता है। ये पहला मसला है। दूसरा मसला है कि जो डॉलर्स मुल्क में आते हैं उससे बहुत ज्यादा डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं। हमारे पास डॉलर की कमी है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। हमने कभी माजी में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। जो भी मुल्क तरक्की किया है, ईस्ट एशिया, चाइना, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है तो डॉलर आते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये दो हमारे खसारे हैं। एक की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिर जाता है। रुपया गिरता है, महंगाई होती है, गुर्बत होती है। और दूसरी वजह से कि हम सारा वक्त, क्योंकि हम टैक्स ही कितना नहीं इकट्ठा करते, सारा वक्त हमें मसला पड़ा रहता है। हम बैंकों से और पैसे लेते हैं, उसके ऊपर सूद होता है, तो हम इधर फंसे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक उस तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी। मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह हम गवर्नमेंट चलाते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और जो हमने डॉलर मंगवाने हैं मुल्क के, जरा गौर से सुने, मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। डॉलर कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में तो टाइम लगेगा। एक तरीका है डॉलर लाने का, ये जरा गौर से सुन लें। और आज बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं बड़ी देर से एक ही बात कहता हूं कि सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है। उनके पास जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर लें, हम अपना रूल ऑफ लॉ ठीक कर दें, हम इस मुल्क के अंदर एतमाद अपने सिस्टम में ले आए कि अगर वो अपना सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा जो अदलिया का निजाम है, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, वो उनके सरमाए की हिफाजत करेगा। मैं आपको फिगर्स बताता हूं। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। फिर से सुन लें, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स अमेरिका में 18,000 हैं। आपको पता है कि उनकी टोटल वेल्थ कितनी है? 18,000 पाकिस्तानियों की वर्थ कितनी है? 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर जो IMF के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। 200 अरब डॉलर 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन के हैं। हमारे जो 10 पाकिस्तानी अमेरिकन टॉप बिजनेसमैन हैं, सिर्फ 10, आपको पता है उनके पास उनकी वर्थ क्या है? 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर। तो 6 अरब डॉलर के पीछे हम आज IMF के पीछे हैं। आपको पता है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में, यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में चंद सालों में पाकिस्तानियों ने कितनी प्रॉपर्टी ली है? 10.4 अरब डॉलर। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तानी अमीर हैं, मुल्क गरीब है। और इसके लिए हमने वो सिस्टम बनाना है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा, जिसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, हम इनका पैसा नहीं ला सकते। ये अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, लेकिन जब तक वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम इसी तरह ही घुटनों के ऊपर रहेंगे। जिस वक्त हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया, उन्होंने सरमायाकारी शुरू कर दी पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि वो उनको देखते हुए सारी दुनिया से सरमायाकारी आएगा। यहां जो
चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया, उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। जब सरमायाकारी शुरू हुई तो वो इस तरह है कि जिस तरह शहद के ऊपर मक्खियां आती हैं, सारी दुनिया से सरमायाकार आ गया। 30 साल में चाइना किधर का किधर पहुंच गया, क्योंकि उधर लीडरशिप समझी कि जब तक हम अपने मुल्क का जो सरमायाकारी का माहौल है वो ठीक नहीं करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आने लगी। तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आती नहीं है, क्योंकि प्लॉट बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी लेता है, उसमें भी कब्जा हो जाता है। वो कौन फैक्ट्रियां लगाएगा यहां? तो ये मैं सबसे पहले कि हमने ओवरसीज का पाकिस्तानियों का पैसा लेना, एक प्लान बनाया हुआ है हमने, कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो ये पूरा एक प्लान बनेगा कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है। 3.5 साल में हमें पड़ी, शुरू में तो हमें समझ ही नहीं थे कि क्या हालात है। तो इंशाल्लाह एक तो वो पहले, फिर दूसरा, हमने पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म, मिडिल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सपोर्ट्स, एक पूरा मुल्क को लगाएंगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्टर्स को वीआईपी बनाएंगे। जो मुल्क में डॉलर चीजें बेच के डॉलर लेके आएगा उनके लिए सहूलतें देंगे। हमने दी थी और इसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है। तो फिर एक्सपोर्टर्स को जब तक आप उनको वीआईपीज नहीं बनाएंगे, जिस तरह ईस्ट एशिया में बनाया था, जिस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, ये चाइना ने जब तक नहीं किया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। हम तवज्जो नहीं दी कभी उसके ऊपर। फिर आईटी, हिंदुस्तान की 140 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने जब दी थी तो 2 सालों में 70% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। उनको हमने उठाना है, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। तीसरी चीज, टूरिज्म। पाकिस्तान के पास कभी हमने तवज्जो नहीं दी। ये मुल्क, और हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोविड हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद टूरिज्म खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह पूरा मेरा प्लान है कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, कैसे टूरिज्म उठाएंगे। उसके अलावा हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी मदनियात पे, मिनरल्स पे। वो इसलिए क्योंकि वो सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त पूरा जोर लगाएंगे कि कैसे हमने पाकिस्तान के, और यहां बहुत अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं मदनियात में, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी। उससे भी हम डॉलर पाकिस्तान में आ सकते हैं। फिर इंडस्ट्री को, और खास तौर पे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, ये हमने शुरू की थी, और मुझे फख्र है कि हमारी 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज फिर बंद हो गई है। तो वो उसके ऊपर, और स्मॉल और मीडियम जो छोटा इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। फिर अपनी ज़राअत की हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। चाइना के साथ हमने बात कर ली थी कि कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने आना था, और बदकिस्मती फिर कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। तो उसका पूरा प्लान बना हुआ है। फिर जो बड़े बड़े पीआईए, रेलवे, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं पाकिस्तान में। जो हमारा जो पैसा आवाम पे खर्च होना चाहिए वो नुकसान पे चला जाता है। इनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये भी हम आखिर में बना था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चली गई। इसका पूरा प्लान है। और फिर कैसे हमने अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। अब ये जरा सुन लें, इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। हमने नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए 4 करोड़ टैक्स देने वाले, उनके हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने पता चलवाया कि इतने ज्यादा टैक्स पेयर जो पैसे नहीं देते, उनके लिए, ये मैं अब आखिर में आ रहा हूं, उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। उससे मैं ये भी बता दूं कि हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया था अपने दौर में। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखें हमारी जो एलीट है मुल्क की,
शायद ही किसी मुल्क में ऐसे हो कि सारी एलीट जो पैसा होता है वो बाहर भेज देती है। प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, जिस तरह मैंने दुबई में बताया, लंदन, सारी दुनिया में। तो और ये चोरी का पैसा होता है। तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये होगा रूल ऑफ लॉ से, जितना हम अपना कानून तकड़ा करेंगे, हम इतना पैसा हमारा मुल्क से बाहर चला जाता है, डॉलर्स बाहर चले जाते हैं चोरी के, हमने वो रोकना है। आखिर में इस दौरान जो मुश्किल वक्त है, आज कमजोर तबका हमारा पिस गया, तनख्वाहदार हमारा पिस गया महंगाई की वजह से। तो हमने जो चीजें शुरू की थी उसका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने हेल्थ कार्ड, जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, कि हर लोगों के लिए 10 लाख रुपए के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हर खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, वो सबसे ज्यादा जो बंद किया गया कई जगहों के ऊपर, वो फिर से हम शुरू करेंगे। क्योंकि ये आजकल के दिनों में, महंगाई के दिनों में, एक बीमारी हो जाती है घर में, सारा घर मकरूज हो जाता है। तो जो हेल्थ कार्ड है वो हमारा पूरा इनिशिएटिव है, और इंशाल्लाह वो नंबर 1 होगा कि हमने अब लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, सोशल प्रोटेक्शन कैसे करनी है। दूसरा, हमने सानिया निश्चित ने एक जबरदस्त प्रोग्राम निकाला है, और वो है हमने अब राशन देना है लोगों को। वो कैसे करना है? हमने अब पूरा डेटाबेस बनाया है। हमने देखा कि कौन कौन से खानदान, उनकी इनकम कितनी है जो मुश्किल में है। तो इसको कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। पूरा प्लान ये है कि उनको डायरेक्ट हम पैसा देंगे, ताकि जो गरीब लोग हैं, उनको, जो कमजोर हैं, जो मुस्तक हैं, उनको डायरेक्ट पैसा मिले। आजकल के मुश्किल दिनों में उनको खाने पीने की इतनी चीजें महंगी हैं। तो एक ये पूरा प्रोग्राम हमारा बना हुआ है। फिर हमने नौजवानों को लोन्स देने हैं, सूद के बगैर कर्जे, ताकि वो अपनी बिजनेस शुरू कर सके। हमने कामयाब जवान में काफी किया था, लेकिन इंशाल्लाह उसको अब और आगे लेके जाएंगे। फिर घर बनाने के लिए, तनख्वाहदार तबकों के लिए हमने पहली दफा पाकिस्तान में घर बनाने के लिए हाउस फाइनेंसिंग शुरू की थी। सस्ते सूद के ऊपर कर्जे, यानी अगर, क्योंकि कैश तो लोगों के पास होता नहीं है, लेकिन जितने पैसे लोग किराए पे दे रहे हैं वही किस्त बन जाए और उसी में घर उनका हो जाए। तो ये हमने पूरा स्कीम शुरू की थी, फिर से करेंगे, क्योंकि तनख्वाहदार लोगों के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन है, वो फिर से शुरू करेंगे। फिर कच्ची आबादी, इतनी ज्यादा कच्ची आबादियां हो गई हैं। हमने आखिर में ये प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि टाइम लगा डेवलप करने में। अब सारी कच्ची आबादियों के अंदर, ये मलेशिया में भी हुआ है, ये तुर्की में भी हुआ है, हम क्या करेंगे कि उनके लिए मॉडर्न फैसिलिटीज उधर ही खड़ी करेंगे, और डेवलपर को कहेंगे कि वहां एक बिल्डिंग बना ले, और वो ही उनके लिए बिल्डिंग बनाए जिधर उनको फैसिलिटीज मिल जाए, पानी मिले, सही माने में वो रह सके, बजाय गंद के अंदर कच्ची आबादी में लोग रहते हैं, और घर भी अपना हो जाए। ये मेरा बड़ा देर से प्रोग्राम था, इस्लामाबाद में हम शुरू करने लगे थे, लेकिन देर हो गई। बाजवा साहब को इमरान खान बड़ा खतरनाक लग रहा था, इसलिए उसने काम कर दिया। हमने कैसे लोगों को रोजगार देना है? अगर ये फैसला आपके पास, वो रेहड़ी वालों के लिए जो हमने किया था, वो जरा दिखा दें लोगों को। हमने फैसला किया कि देखें, हम रोजगार तो दे नहीं सकते लोगों को, तो हमने लोगों के लिए रेहड़ियां बनाई। इस्लामाबाद में एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि उनको बजाय लोग तंग करें, कोई उनको कॉर्पोरेशन वाले लोग उठा दें, कोई पैसे ले ले, जो छाबड़ियां लगाते हैं, तो हमने उनके लिए जबरदस्त रेहड़ियां बनाई, उनको एक जगह दी ताकि वो अपनी रोजी कमा सके। G11 मरकज के पास जा रहे हैं, रेडी बांध यहाँ पर साफ प्रोग्राम के तहत। हमारे बारे में इतना कुछ सोचा सर भी आप लोग? जुल्म कर रहे हैं गरीब बंदों के साथ, जुल्म। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे हमारी गवर्नमेंट गई, उनको हमने अच्छी बड़ी रेडियां बना के दी, वो बेचारे अपने रोजी कमाना शुरू हुए।
ये इंपोर्टेड हुकूमत ने वो सारी रेडियां आपके सामने खत्म की। देखें, न्यूयॉर्क आप जाएं, पता नहीं कितने आप में से लोग गए हैं, वहां हर जगह पे उन्होंने अपनी अपनी स्टॉल्स लगाए होते हैं सड़कों के ऊपर और रोजगार कमा रहे होते हैं, उनको इजाजत होती है। हम क्यों नहीं करते? वो बेचारे पॉश एरियाज के अंदर, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नहीं जी, वो खास कोई लोगों का इलाका है जिधर बेचारा आम आदमी रोजी नहीं कमा सकता। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अब हमने प्लान बनाया हुआ कि सारे पाकिस्तान में आम लोगों को मौका दें, अपनी जगह बनाएं ताकि रोजी कमा सके, बच्चे पाल सके। जो हमारे घर के मुलाजिम हैं, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुलामी खत्म करने का शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो आपके घर में गुलाम हैं उनको इस तरह रखो कि जैसे वो आपके घर में आपकी फैमिली है, उनको वही खाना खिलाओ, उनको अच्छी तरह रखो। ये उन्होंने पहला कदम उठाया था कि उनको इंसान समझो, उनके भी हुकूक हैं। मैं जब बरतानिया गया तो उधर मैंने पहली दफा देखा कि जब किसी के भी घर में कोई काम करने आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितनी देर काम करेगा, छुट्टी कब मिलेगी, तनख्वाह कितनी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने मुल्क में अपने मुलाजमों को ठीक नहीं रखते और ये हमारे दीन के खिलाफ है। हमें बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए कि उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स दें, बताएं कि जितना पैसा मैं आपको दे सकता हूं उसके मुताबिक करें, उनको छुट्टी दें, उनके ऊपर पूरी कोशिश करें कि वो आपके जिस तरह फैमिली मेंबर है। ये हमारे दीन का हिस्सा है और मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे जो मुलाजिम हैं घरों में काम करते हुए उनको आहिस्ता आहिस्ता हम राइट्स दें, उनका ध्यान रखें। वो भी इंसान हैं और वो क्योंकि कमजोर हैं उनको बुरी तरह हम रखते हैं। और जिन मुल्कों को हम काफिर कहते हैं या हमारे दीन के नहीं हैं, आप हैरान होंगे कि कितनी इंसानियत है उनमें अपने मुलाजमों के लिए। आखिर में जी, मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी रुकावटों के बावजूद मैं आज फिर से अपने मुल्क में जो इस वक्त ताकत में है उन सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, मैं फिर से कहता हूं, मुझे खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। इंडस्ट्री बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो कम हो रही हैं। अब इंडस्ट्री बंद होगी तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो क्या इनका सिर्फ इस वक्त तो एक ही है कि कहीं से कर्जा मिल जाए। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। एक घर जब उसमें मुश्किल वक्त आता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, तो वो क्या करता है? वो अपने खर्चे कम करता है, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। हमारी तो आमदनी सुकड़ती जा रही है। तो मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे यह बता दें कि इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन की कोई और प्लान है तो मुझे बता दें। और कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त सिर्फ प्रोग्राम बना हुआ है कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है। फिर से मैं कहता हूं, कोई तो आपके पास प्रोग्राम होगा। एक तेजी से तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। कहीं बाहर के तबसरे पढ़ लें, हिंदुस्तान का टीवी देख लें, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुताबिक तंज कर रहे हैं। लेकिन हम
صرف یہاں سارے جو صاحب اقتدار ہیں بس ایک ہی ذہن میں ہے کہ جی عمران خان کو باہر کیسے رکھنا ہے. تو میں پھر سے آج اب سب کو اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. مجھے کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلے کر دیں اکتوبر تک. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا. مجھے یہ کنونس کر دیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو ملک تب تک سنبھل جائے گا. ملک تو نیچے جا رہا ہے, حل کوئی ہے نہیں, لیکن صرف اس لیے کہ ڈرے ہوئے ہارنے سے الیکشن نہیں کروانا. تو میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کسی صورت ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا. آپ نے اپنی آزادی کے لیے یہ جو خوف کا بت ہے اس کو توڑنا ہے. یہ جو پکڑ دکڑ تشدد کرنا, رینجرز لے آئے کہ جی پولیس نہیں تو رینجرز آ جائیں, کیا اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اس سے لوگ ڈر جائیں گے؟ لوگوں نے نہیں اب ڈرنا. یہ جتنا آپ یہ ظلم کریں گے لوگوں کی نفرتیں بڑھیں گی. جو نکلتا ہے, جس کو آپ تشدد کر کے جب وہ نکلتا ہے اس کے اندر نفرت بھری ہوتی ہے. مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا کہ جب مجھے ایک بلوچستان میں منسٹر نے کہا, اس نے کہا عمران خان خدا کے واسطے اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو ہمارے لوگوں کو پکڑ کے تشدد ٹارچر کرتے ہیں وہ جب واپس جاتا ہے سارا کا سارا گاؤں خلاف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جب وہ اس کی جس طرح اس بیچارے کو ذلے شاہ کو قتل کیا, اگر قتل کرتے ہیں جب اس کی جو ڈیڈ باڈی ملتی ہے پھر سب کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو کہتا ہے ساری قوم کو ہی خلاف کر رہے ہو. کبھی یہ بھی طریقہ ہے کہ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے لائن میں کرو. انسان ایسے نہیں ہوتے. انسان کو سمجھانا پڑتا ہے. دل اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے. یہ ڈنڈے سے کوئی آج تک نہیں ٹھیک ہوا. اور یہ جو خوف پھیلایا ہوا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم آپ کو یہ مار دیں گے, ہم نے یہ کر دیا, ہم پھر سے حملہ ہونے لگا ہے. دیکھیں آخر میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آج ہے 25 ہو چکی ہے. 25 مارچ کو پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا. میری جتنی ساری ٹیم تھی, میری ساری ٹیم, اور وہ ابھی سارے لوگ کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, کبھی ان سے پوچھیں, ساری ٹیم دل ہار چکی تھی. سب کا کیا تھا, ہم اتنا برا ہمارا حالات تھے, سب نے کہا کہ ہم نہیں جیت سکتے. ابھی بھی کسی ٹیم والوں سے پوچھ لیں, ایک آدمی تھا جو کہتا تھا ابھی ہم جیتیں گے, اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. آخری گیند تک لڑنے والا کپتان تھا میں, اور ابھی بھی آخری گیند تک لڑوں گا اپنے ملک کے لیے. مجھے کسی کا خوف ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. خوف سے آزاد ہوں. میں صرف اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ جو اب آگے ہمارے سامنے چیلنج ہے, وہ جس طرح ابھی تک پاکستان چل رہا تھا اس طرح ہم چیلنج نہیں جیت سکتے. اب جو ہم چیلنج جیتیں گے جب پاکستان ایک قوم بن جائے گی, ہم ایک قوم بن کے اس ملک کو نکال لیں گے اس دلدل سے. جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں, دوسری جنگ عظیم میں تباہ تھے دونوں ملک, کیونکہ وہ قوم تھی. دونوں 10-10 سال میں کھڑے ہو کے عظیم پاورز بن گئے. یہ جو چیلنج ہے یہ ہم صرف ایک قوم بن کے جیت سکتے ہیں, اور قوم بنے گی جس کی بنیاد رکھی جائے گی انصاف کے اوپر, قانون کی حکمرانی کے اوپر. اور اس لیے آخر میں ہم اپنی عدلیہ کو آج پیغام دینا چاہتے ہیں
कि कौम आपके साथ खड़ी है और आपने आइन की हिफाजत करनी है और इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।